Hi, my dear friends. Welcome to the English Time, the second part of English Time. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. In the last session, we talked about the story of Tara's family. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ താരയുടെയും അവളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. Isn't it? I have given you a homework also. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്കും തന്നിരുന്നു. Have you done it? Have you submitted it to your teacher? നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ ടീച്ചറിന് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ? Did you get good comments from her? I am sure you have done it. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോ? എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. You are all good students. You are all good children. നിങ്ങൾ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളുമാണ്. Shall we see some of the paragraphs written by some of your friends in class 6? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടുള്ള ചില കുട്ടികളുടെ ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ചില പാരഗ്രാഫുകളാണ് ഇനിയിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. Let us see. Bacteria are microscopic organisms which are often known as germs and microbes. Bacteria are single-celled organisms that exist in our environment, inside or outside other organisms. Some are harmful, but most serve a useful purpose. They support both plants and animals' life. Bacteria shaped like a ball are called cocci, and a single bacterium is coccus. Some rod-shaped bacteria are curved. Other one is spiral. Bacteria cells do not have a nucleus, and most organelles. Most have a cell wall. They do have DNA, and their biochemistry is basically the same as other living things. They function as independent organisms. Bacteria are made up of one cell, so they are an kind of unicellular organisms. They are microscopic organisms. Live can they in soil, in the ocean, and in the human gut. Some bacteria are destructive, causing diseases like pneumonia. But some bacteria help us in curdling milk into curd. There is 3 basic bacterial shapes. Round bacteria are called cocci. Cylindrical ones are called bacilli, and spiral ones are called spirilla. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാത്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത പോർഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാത്തത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് മുഖാന്തരം ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. What all ideas you got from this paragraph? നോക്കൂ, എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ? പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായി കിട്ടുമെങ്കിൽ ചേർക്കുമല്ലോ അല്ലേ? What are the new ideas you got? Will you include those ideas also in your writing? Now read this paragraph once again. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. Look at the sentence. Live can they in soil. Is the word order correct? ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ലൈവ് ക്യാൻ ദേ ഇൻ സോയിൽ. How can we correct that word order? Right. They can live in soil. This is the correct word order. Okay? അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതിയിൽ ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ദേ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ സോയിൽ. Okay? Now look at the second sentence. What change is needed here? ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത്? An is used here. Instead, a should be used.
അപ്പോൾ ആദ്യം ആൻ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, AN. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് എഴുതാം. Now look here. There is 3 basic bacterial shapes here. Is the sentence correct? ഇനി വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇതും എഴുതിയത് ശരിയാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. It should be corrected as there are 3 bacterial shapes. അപ്പോൾ അതിൽ ഈസ് എന്നുള്ളിടത്ത് അതിന് പകരമായിട്ട് ആർ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. there are 3. ഓക്കെ. Okay. Did you check the spelling of bacteria in the first sentence? ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. We need to correct it also. Okay? Very good. നമുക്ക് അതിൻ്റെയും സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ്, ബാക്ടീരിയ. Now friends, take a look at this picture. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. What can you see in this picture? ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? A man, right? What is the time now? Looks like night, isn't it? ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും? കണ്ടിട്ടൊരു രാത്രി പോലെയാണ്. Why is the man in the boat now? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഈ നേരത്ത് ആ ബോട്ടിൽ? Where is he going? This is a picture from a story. എവിടേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്? ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ കഥയിലുള്ളതാണ്. I shall tell the story. Listen to it carefully, okay? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ കഥ പറയാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. It was early morning, still dark. സമയം അതിരാവിലെ, എങ്ങും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. No sign of light anywhere. എവിടെയും ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അടയാളം പോലുമില്ല. The fisherman walked to the lake. മീൻപിടുത്തക്കാരൻ തടാകത്തിലേക്ക് നടന്നു. He carried a lantern in his hand. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റാന്തൽ വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു. Poppy, his little dog, followed him. പോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു. The fisherman always took his dog for fishing. അപ്പോൾ ആ മീൻപിടുത്തക്കാരന് എപ്പോഴും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നായക്കുട്ടിയെയും കൂടെ പോകുമായിരുന്നു. The fisherman pushed the boat to the water. മീൻപിടുത്തക്കാരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളി. Poppy jumped into the boat. അപ്പോൾ ബോട്ട് തള്ളുന്ന ആ സമയത്ത് പോപ്പി കരയിൽ നിന്നും ബോട്ടിലേക്ക് ചാടി. Wow! That was the sign to his master to say that he was ready. നായ്ക്കുട്ടി ബോട്ടിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് ബൗ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നായ്ക്കുട്ടിയുടെ യജമാനുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. പോകാം, ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ബോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു സൂചന. The fisherman rowed the boat gently forward. മീൻപിടുത്തക്കാരന് മെല്ലെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. It was silent everywhere. Glup, glup. The sound of fisherman's oar falling on the water was the only sound heard there. രാവിലെ സമയമായതുകൊണ്ട് ചുറ്റും വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് മാത്രം, ക്ലപ്പ് ക്ലപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒഴികെ വേറൊരു സൗണ്ടും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The water made a plopping sound in the silence of the dawn. അപ്പോൾ പുലർച്ചെയുള്ള നിശബ്ദയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. Poppy looked down into the water. പോപ്പി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. He found fish moving under the water. അപ്പോൾ പോപ്പിക്ക് വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ മീനൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റി. Again, he gave a signal to his master. നായ്ക്കുട്ടി വീണ്ടും ഒരു മെസ്സേജ് നൽകി, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ നൽകി. ഇവിടെ മീനുണ്ട് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കുരച്ചുകൊണ്ട് സിഗ്നൽ നൽകി.
The master set his fishing line ready. അപ്പോൾ മീൻപിടുത്തക്കാരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചൂണ്ടൽ റെഡിയാക്കി. He hooked a worm as a bait in the fishing hook and then he threw the fishing line into the water. അദ്ദേഹം പെട്ടിയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു പുഴുവിനെ എടുത്തിട്ട് ചൂണ്ടലിൻ്റെ കൊക്കമ കൊളുത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. Then he sat on the boat holding the fishing line. മീൻപിടുത്തക്കാരന് ചൂണ്ടലിൻ്റെ ആ വടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബോട്ടിലിരുന്നു. Poppy waited at the end of the boat. അപ്പോൾ പൂപ്പയും ബോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരറ്റത്ത് അവിടെ ഇരുന്നു. He knew well that it will take time to get a fish. പൂപ്പിക്കറിയാം മീൻ കിട്ടാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും, അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോട്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയി ഇരുന്നത്. Soon Poppy heard a flutter. What is that? A bird? At this early dawn? അപ്പോഴാണ് പൂപ്പി ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത്, ഒരു ചിറകടി ശബ്ദം. അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര രാവിലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷിയോ എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു. Poppy looked at the bird in question. നോക്കൂ, പോപ്പി ആരെയാ കണ്ടത് ഇവിടെ? ഒരു പക്ഷിയെ അല്ലേ? Why is the bird here? Can you say? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആ പക്ഷി ഇത്ര നേരത്തെ തന്നെ വന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? To attack the dog or take the fish from the fisherman? What do you think? എന്തിനാണ് ആ പക്ഷി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ പൂപ്പിയെ ആക്രമിക്കാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ മീനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമോ? എന്തിനാണ് വന്നത്? Let's hear some opinions. ഇനി നമുക്ക് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാം. എന്തിനാണ് ആ പക്ഷി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ചിലർ പറയാണ്. The bird is looking for fish. ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് മീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മീൻ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറന്ന് പറന്ന് കിളി ക്ഷീണിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് പറന്ന് പറന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കണ്ട് വന്നിട്ട് ഇരുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. The bird is going to attack Poppy. ഈ കുട്ടി പറയുന്നു പൂപ്പിയെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന്. What is your opinion? Do you have any other idea? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ കിളി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടോ? Let us see now. എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ടീച്ചർ പറയാൻ പോവുകയാണ്. The bird was looking at the box of worms. അതെ, ആ പക്ഷി നോക്കുന്നത് ആ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന പുഴുക്കളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ കോർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പുഴുക്കൾ, അതിലേക്കാണ് ആ പക്ഷി നോക്കുന്നത്. The worms kept near the fisherman. എന്നാൽ ആ പുഴുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. അതായത് ആ പാത്രം മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ അടുത്താണ് വെച്ചിരുന്നത്. Now Poppy knew why the bird was there. He understood the bird's plan. പക്ഷിയുടെ ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴാണ് പൂപ്പിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തിനാണ് ആ പക്ഷി ഇത്ര നേരത്തെ തന്നെ വന്നത് എന്നുള്ളത്. Trickily, the bird seized the worm from the box and flew away. സൂത്രത്തിൽ ആ പക്ഷി ആ ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു പുഴുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ പറന്നുപോയി. Poppy got angry. അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പൂപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. Bow wow! He barked at the bird loudly. പൂപ്പി ആ പക്ഷിയെ നോക്കിയിട്ട് ബോ ബോ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. The fisherman startled. He looked at Poppy angrily. പൂപ്പിയുടെ കൂര കേട്ടുകൊണ്ട് ആ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ഞെട്ടി. എന്നിട്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരൻ പൂപ്പിയെ ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ നോക്കി. He warned. മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താക്കീത് ചെയ്തു. Any sound will frighten the fish away. He knew that. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ മീനുകളെല്ലാം പേടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് പൂപ്പിക്കറിയാം. After some time, the bird came again. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ പക്ഷി തിരിച്ചു വന്നു. Again to steal the worm? You thief? Poppy thought. നീ വീണ്ടും പുഴുവിനെ എടുക്കാൻ വന്നതാണല്ലേ, നീ വലിയൊരു കള്ളനാണല്ലേ, പൂപ്പി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു.
This time Poppy was planned. ഈ സമയം പൂപ്പി ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടു. As the bird seized the worm, Poppy barked and jumped at the bird. He got hold of the other end of the worm. പക്ഷി ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും പുഴുവിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൂപ്പി ബൗ ബൗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരൊറ്റ ചാട്ടം, എന്നിട്ട് ആ ഒരു പുഴുവിൻ്റെ അറ്റം പിടിച്ചു. മറ്റേ അറ്റം പക്ഷിയും ഈ അറ്റം പൂപ്പിയും കടിച്ചു പിടിച്ചു. For some time there was a tug of war. കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു യുദ്ധം തന്നെ നടന്നു. Both the bird and the dog pulled the worm back. പൂപ്പിയും ആ പക്ഷിയും ആ പുഴുവിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാക്കോട്ട് വലിച്ചു. And finally the worm was broken. അവസാനം പുഴു പൊട്ടിപ്പോയി, അതായത് 2 കഷ്ണമായി പോയി. Poppy and the bird fell on their back. പൂപ്പയും പക്ഷിയും രണ്ടാളും പുറകടിച്ച് വീണു. The fisherman turned in anger. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരന് വീണ്ടും ദേഷ്യം വന്നു. ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മീൻ പോകും, അതുകൊണ്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരന് ദേഷ്യം വന്നു. This time the fisherman saw the bird. അപ്പോഴാണ് ആ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ആ പക്ഷിയെ കാണുന്നത്. Go away, he said, and he swept his oar against the bird. മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ആ പക്ഷിയെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ച് ആട്ടി. The bird had a narrow escape. ആ പക്ഷി വളരെ കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. The boat moved a little forward. ബോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി. Now there was little light around. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റും കുറച്ച് ലൈറ്റുകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നു. Poppy noticed the bird on the branch of a tree. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ ആ പക്ഷി ഇരിക്കുന്നത് പൂപ്പി ബോട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടു. Not on a branch, in a nest. അതൊരു മരച്ചില്ലയല്ല, അതൊരു കൂടാണ്. Poppy saw the chicks of the bird clearly. 3 chicks. പൂപ്പി ആ പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു. അതും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിൽ കണ്ടു. The chicks raised their heads eagerly. വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവയുടെ തല മുകളിലേക്ക് പൊക്കി. But there was no food in mother bird's beak. പക്ഷേ അമ്മ പക്ഷിയുടെ കൊക്കിൽ ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The bird took a fish and gave it to the chicks. അമ്മ പക്ഷി ഒരു മീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. They turned their heads and started to cry. പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തലതിരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. They wanted a worm. They could eat only worm because they are very small. അവർക്ക് വേണ്ടത് പുഴുക്കളായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് വലിയ മീനൊന്നും കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് തിന്നാൻ സാധിക്കുക. Now Poppy understood why the bird was stealing the worms. അപ്പോഴാണ് പൂപ്പിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തിനാണ് ആ പക്ഷി ഈ ചെറിയ പുഴുക്കളെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോയതെന്ന്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. Poor chicks. He felt sorry for the chicks. പാവം പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പൂപ്പി മനസ്സിലിങ്ങനെ അവരോട് സോറി പറഞ്ഞു. After some time, the bird came to the boat. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ പക്ഷി ബോട്ടിലേക്ക് വന്നു. It sat on the far end of the boat. പക്ഷി പറന്നു വന്നിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയി ഇരുന്നു. Now Poppy did it back. അപ്പോൾ പൂപ്പി ഒന്ന് പുറകോട്ട് നിന്നു. He felt sorry for the mother bird and the chicks. പൂപ്പി ആ അമ്മ പക്ഷിയോടും കുട്ടികളോടും സോറി പറഞ്ഞു. Poppy took a bunch of worms and put them on the brim of the boat.
പൂപ്പി കുറച്ച് പുഴുക്കളെടുത്തിട്ട് ആ ബോട്ടിൻ്റെ വക്കിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. Take this and give it to your little ones, he said. ഇതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പൂപ്പി അമ്മ പക്ഷിയോട് പറഞ്ഞു. The bird took the worms and flew away happily. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അമ്മ പക്ഷി അതെടുത്തുകൊണ്ട് പറന്നുപോയി. Poppy saw the chicks in the nest eating the worms and chirping happily. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ പുഴുക്കളെ തിന്നുന്ന കാഴ്ച അവന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തോണിയിലിരുന്നിട്ട് ബോട്ടിലിരുന്നിട്ട് കണ്ടു. The boat moved on. ബോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Now it was away from the nest. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് കൂടിൽ നിന്നും വളരെയധികം ദൂരെയാണ്. A little later, Poppy felt something falling upon him. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂപ്പിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് മുകളിൽ നിന്നും എന്തോ ഒന്ന് വീണു. ആകാശത്ത് നിന്നും എന്തോ ഒന്ന് വീണു. That was a fish. He was happy. He looked at the fisherman. But the fisherman was still looking into the water, waiting for the fish. അപ്പോൾ വീണത് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മീനായിരുന്നു. പൂപ്പിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി ആ മീൻ കണ്ടപ്പോൾ. എന്നിട്ട് പൂപ്പി മീൻപിടുത്തക്കാരനെ നേരെ നോക്കി. അപ്പോൾ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ചൂണ്ടലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. Poppy looked up. There was the bird. അപ്പോഴാണ് പൂപ്പി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയത്. അവിടെ ആ അമ്മ പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. The bird was carrying a lot of fish in its beak. ആ പക്ഷിയുടെ കൊക്കിൽ ധാരാളം മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. The bird showered all the fish into the boat. ആ പക്ഷി എല്ലാ മീനുകളും ബോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. Thank you, friend. The bird said to Poppy and it flew away. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷി ദൂരേക്ക് പറന്നുപോയി. The fisherman was very happy. Well done, Poppy. Is that your friend? മീൻപിടുത്തക്കാരന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് പൂപ്പിയോട് പറഞ്ഞു, വെൽഡൻ, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പൂപ്പി, അത് നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. He asked, patting over the dog. അദ്ദേഹം പൂപ്പിയുടെ ദേഹത്തിന് തലവടിക്കൊണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചത്. Poppy winked its eyes. He was happy. He could help the bird and his master. പൂപ്പിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അവൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എന്നെയും എൻ്റെ യജമാനെയും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെയും സഹായിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ നിന്നു. ഇനി ടീച്ചർ ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ്, മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, കഥ ഇഷ്ടമായോ മക്കളെ? ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? സാരമില്ല. What is the story about? A dog, isn't it? What is its name? Yes, Poppy. Is the story only about the dog? ഈ കഥ ആ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളതാണോ? No, about a fisherman also. About the love between the fisherman and the dog, right? Do you get any other idea? ഇനി അതൊഴികെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ കഥയിൽ നിന്നും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Yeah, it's also about dogs' empathy. അതെ, ഇതിൽ ആ നായയുടെ സഹതാപം അല്ലെങ്കിൽ സമാനുഭാവം അതും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പോപ്പിക്ക് ആ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് തോന്നിയ കരുണയും ഈ കഥയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ? The dog is very sincere to its master. പോപ്പിക്ക് അവൻ്റെ മാസ്റ്ററോട് വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു. Isn't it? How do you know that the dog loves its master? പോപ്പിക്ക് മാസ്റ്ററോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? Yes, it barks at the bird. It tries to keep the baits. ആ പക്ഷി വന്നപ്പോൾ കുരച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ
ആ ചെറിയ ഇര, ചൂണ്ടൽ കോർക്കുന്ന ഇര സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പൂപ്പി യജമാനോട് നീതി പുലർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചു. What is a bait? Didn't you see in that small box? Baits are used to catch fishes. ബെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ കോർക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഇര, മണ്ണിര എന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ ജീവി. അപ്പോൾ അവർ ആ ഫിഷർമാന് കൊണ്ടുവന്ന ബോക്സിലുള്ള അതിനാണ് ബെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. What does the bird do? The bird tries to steal the worm, isn't it? അപ്പോൾ പക്ഷി എന്താണ് ചെയ്തത്? അത് ആ പുഴുക്കളെ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത്. So the dog barks at the bird. Thus we find that the dog loves its master, right? അതുകൊണ്ടാണ് ഡോഗ് പക്ഷിക്ക് നേരെ കുരച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൂപ്പിക്ക് യജമാനു സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? But you see, in the last part of the story, the dog allows to take the worms. Why did it allow to take the worm? കഥയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പൂപ്പി ആ പുഴുക്കളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചത്? Can you say the answer? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുമോ? What did the bird do with the worms? ആ പുഴുക്കളെ പക്ഷി എന്താണ് ചെയ്തത്? Does it eat the worms? What are they for? Why does the bird choose the worms? Yeah. അപ്പോൾ ആ തള്ളപ്പക്ഷി ആ വേംസ് ആ പുഴുക്കളെ തിന്നോ? അതോ എന്താണ് അത് ചെയ്തത്? എന്തിനാണ് അത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? മീൻ പിടിക്കാതെ മണ്ണിര അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ പുഴുക്കളെ എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? We are seeing that the chicks in the nest cannot eat big fish. കൂട്ടിലുള്ള ആ ചെറിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ മീനുകളൊന്നും കഴിക്കില്ല. They need small worms. That is why the bird tries to take the worms. അപ്പോൾ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ പുഴുക്കളെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തള്ളപ്പക്ഷി മീനുകളൊന്നും പിടിക്കാതെ ആ പുഴുക്കളെ കട്ടെടുത്തത്. Why does the dog allow the bird to take the worm? What made the dog change its mind? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോഗ് പുഴുക്കളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് മാറാൻ കാരണം എന്താണ്? Yes, they saw the chicks in the nest. അതെ, പൂപ്പി പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ മനസ്സ് മാറാൻ കാരണം. It noticed the relationship between the mother bird and the chicks. അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം പോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? So the dog changed its mind. It allowed the bird to take the worms. Okay? Have you noticed the love between the mother bird and the chicks? അമ്മ പക്ഷിയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? How touching is that? What does the bird do? എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണത്. അമ്മ പക്ഷി പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്തത്? Is it thankful to the dog? ഡോഗിനോട് നന്ദിയുള്ളവനായോ? How did you know that? Yes, we see that the bird brings a lot of fish to the dog. A lot of fish in its beak and it shower it to the dog. അതെ, എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മീനുകൾ ആ ഡോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. To the dog alone or to the fisherman? To both dog and fisherman, right? ഡോഗിന് മാത്രമാണോ കൊടുത്തത് അതോ ഫിഷർമാനും കൂടി കൊടുത്തോ? അതെ, രണ്ടു പേർക്കും കൂടിയിട്ടാണ് മീൻ കൊടുത്തത്. Good. Now, did you like the story? I know you liked it. It is a touching story, isn't it? This type of relationship is seen in many families.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലീസിലും ഇത്തരം സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Our mother loves us very much, isn't it? നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മ നമ്മളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. How will they react if we are ill? നമുക്ക് അസുഖമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്? Will they be happy? They get worried. They will take you to the doctor. നമുക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കുമോ? അല്ല, അവർക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖവും അവർ വറിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ വല്യച്ഛൻ, വല്യമ്മ, കൊച്ചുമക്കൾ, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അറിയാത്ത അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ അർത്ഥം ഞാൻ അതിന് കൂടെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. Or will they keep you in the home without taking you to the hospital? You too are loving to your parents, aren't you? Whom do you like most? Your mother, father, brother, or sister? Difficult to answer, isn't it? We love all. Our parents too love us. Now tell me, to whom will you tell your needs? I'm sure most of you will tell your needs to your grandparents. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരോടാണ് പറയാറുള്ളത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികവും പറയാറ് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയോടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയാറ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Am I right? Do you have grandmother or grandfather at home? Do they play with you? Do they help you? How do they help you? Do they make toys for you? Do they take you out to the church, temple, or anywhere? When I was a child, I used to do many mischiefs. ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വികൃതിയൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. My grandfather used to help me. When I do mischiefs, my mother would become very angry and she would run after me to beat me. Then I would run towards my grandfather, crying, "Apuppa, help me." Then my grandfather would save me. അപ്പോൾ ടീച്ചർ വികൃതി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അടിക്കാനൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഓടിയിട്ട് മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഓടാറ്. അപ്പോൾ രക്ഷിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടും. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ പറയും പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ സാറിൻ്റെ നന്നായിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ തല്ലും കിട്ടില്ല, തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അവർ. By saying that, okay, she will be all right now. Then my mother would go away without beating me. I was so thankful to my grandfather. He would tell me many interesting stories. He would make me wonderful toys. That was a happy days. Now look at the picture. This is the picture from your textbook. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. What do you see in this picture? Can you explain this picture? എന്താണ് ഈ ചിത്രം? നിങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Who can be seen here? What is the first thing you noticed here? Yeah, the children and the old people. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ 2 കുട്ടികളും അവരെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. Who are the old people there? Yes, the grandparents of the children. Good. What are the children doing there? Yes, they are running towards their grandparents.
അവിടെ കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, കുട്ടികൾ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പുറത്തു നിന്ന് വരികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ കണ്ട ഉടനെ അവർ ആഹ്ലാദത്തോടെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രംഗമാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. Are the children happy? Yes, they are very happy to see their grandparents. Okay, the grandparents are visiting their grandchildren. അപ്പം മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പേരക്കുട്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. Aren't they? Now see, who are looking at them? Yes, they are the father and mother of the children. അപ്പോൾ ആ വീടിനടുത്തുള്ള 2 പേർ ആരാണ്? അതെ, കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് ആ നിൽക്കുന്നത്. Do you get any other idea from the picture? ഇനി ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? Is it a village or a town? Is it a village? Yes, you said it's a village. How did you know that? അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് ഇത് ടൗണിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. What about the house? It is tiled. Yes. Tiled houses are often seen in villages. അപ്പോൾ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വീട് ചെറിയൊരു വീടാണ്, വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വീട് വില്ലേജിലേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രം ഒരു വില്ലേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. But it can be seen in towns also. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്രയും വീടുകൾ ടൗണിലും കാണാം. Well, do you have any other clues from the picture? ഇനി ഇത് ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Yes, fields, paddy fields. Paddy fields are usually seen in villages. Good point. അതെ, പാടം, പിറകിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടമുണ്ട്. അത് വില്ലേജിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ, ടൗണിൽ അത്തരം കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം വില്ലേജിലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. Well, is there any other point to prove that it is village? ഇത് ഗ്രാമം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും തെളിവുകളുണ്ടോ? You can see chicks and hens there. അതെ, അവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും തള്ളക്കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. Hens and chicks are often seen in villages. Am I right? കോഴികളെയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലേ കാണുകയുള്ളൂ. So, it is a village. Okay. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. We have seen a family in the picture. We have seen father, mother, grandfather, grandmother and children. The grandfather and grandmother are visiting them. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫാമിലിയുടെ ചിത്രമാണ്. ഇതിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, കുട്ടികൾ, മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ചിത്രമാണ്. മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അവരെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു രംഗമാണത്. We have seen here a happy family. How many members are there in your family? The number may be different. It may be more or less. അപ്പോൾ ഇതൊരു സന്തുഷ്ട കുടുംബമാണ് കാഴ്ചയിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം. It may be 4, 5, 3, like this. ചിലപ്പോൾ 4 ആകാം, ചിലപ്പോൾ 5 ആകാം, ചിലപ്പോൾ 3 ആകാം. അതുപോലെ There can be grandparents too. Who are the members in your family? You have to do a task. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. You have to draw the picture of the members in your family and then write the name of the members under it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഫോട്ടോസ് വരയ്ക്കുക. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ പേരുകളും അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി ചേർക്കുക. You have to draw the picture of father and write the name of father under it. Then draw the picture of mother and write her name under it.
Don't forget to draw your picture also. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ അടിയിൽ അച്ഛൻ്റെ പേര് എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക, അമ്മയുടെ പേര് അതിന് താഴെ എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്, നിങ്ങളതും വരയ്ക്കണം. Okay. You have to draw this family photo and share it with your teacher. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വരച്ചിട്ട്, എല്ലാവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ വരച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ കാണിക്കുക. Okay. Look at this picture here. This is on page number 9 of your English text. It is a family tree. Collect the details of your parents, grandparents, and great-grandparents. Then complete the family tree. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളൊരു ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അതുതന്നെ മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി, മരിച്ചു പോയവരുടെ പേര് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. One more thing. Don't forget to draw the picture of the family members and write the name also under the pictures. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ശരിക്കും ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ വരയ്ക്കുക, അതിനടിയിൽ അവരുടെ പേരും എഴുതി ചേർക്കുക. That's all for today. Let us see in the next English time. Thank you. Bye-bye.